نوازی سے اور مولانا محمد احمد نقشبندی صاحب سے، یہ دونوں قابل احترام علماء کرام سے جو بیک وقت عالم دین بھی ہیں اور شیخ طریقت بھی ہیں، سلاسل سے وابستگی، خانوادوں سے وابستگی، بڑے بڑے ہستیوں سے آپ نے بہت کچھ سن لیا ہے۔ جب یہ شخصیتیں آسانی سے میسر ہو جاتی ہیں تو ان کی قدر ہمیں سمجھ میں نہیں آتی، ان کی ضرورت ہم محسوس نہیں کر سکتے۔ ویسے ان حضرات کو اپنے درمیان بٹھا کر سننا یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ یہ بڑے مشغول لوگ ہیں، نہ جانے آج یہاں ہیں تو کل ان کا خطاب کہیں اور ہوگا، پرسوں کہیں اور۔ یہ صرف ایک شہر سے دوسرے شہر نہیں جاتے، بلکہ سال کے 12 مہینے ایک کنٹری سے دوسری کنٹری جاتے ہیں۔ آج یہ کنٹری کل وہ کنٹری، اللہ تعالیٰ انہیں کہاں کہاں بھیج رہا ہے اللہ کو معلوم، ان کو معلوم۔ اللہ ان کو نظر بد سے بچائے۔ تو یہ شخصیتیں ہمارے درمیان بیٹھ کر جو بیانات کیے ہیں، اتنا آسان نہیں ہے کہ آ جائیں اور ہم سن لیں۔ یہ تو فیض رسالت مآب کمیٹی کا کارنامہ ہے جو ان دو حضرات کو ہمارے درمیان لا کر بٹھا دیا۔ فیض رسالت مآب کمیٹی جو برسہ برس سے کام کر رہی ہے، سالانہ جلسے، ماہانہ جلسے، ہفتے واری پروگرامز وغیرہ 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 وغیرہ، ہمارے سیفان بھائی ہیں، ہمارے طاہر صاحب قادری ہیں اور پوری کمیٹی ہے جو اس مسجد کے بھی انتظامات اپنے ذمہ لیے ہوئے ہیں۔ ہمارے متولی صاحب کے صاحبزادگان بھی تشریف فرمائیں یہاں پر، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، درجے بلند فرمائے۔ تو یہ فیض رسالت مآب کمیٹی کا کارنامہ ہے جو ایسے جلسے آئے دن ہوتے رہتے ہیں، اور سابق میں بڑے بڑے جلسے ہوئے، یہ جلسہ بھی بڑا ہے، آئندہ بھی ہوتے رہیں گے۔ اور شہر کے علاوہ اضلاع میں بھی یہ کمیٹی کام کرتی ہے، گاؤں گاؤں، خریہ خریہ جا کر اہل سنت والجماعت کا پیغام پہنچاتی ہے۔ میں کمیٹی کا تعارف اور ایک دو باتیں بولنے کے لیے مائک لیا ہوں۔ ہمارے بیانات ہوتے رہتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں، آئندہ بھی سنتے رہیں گے، اور ضروری نہیں ہے کہ میں بھی 1 گھنٹہ آپ سے لے لوں۔ 10 منٹ کے لیے میں مائک لیا ہوں اور ضروری 1-2 باتیں آپ تک پہنچاؤں گا۔ تفصیلی خطاب انشاءاللہ پھر کسی موقع پر ہم آپ انشاءاللہ اس کا اہتمام کریں گے۔ تو گاؤں اور دیہاتوں اس کی بہت ضرورت ہے، شہر میں تو الحمدللہ ضرور ہے، سب سمجھتے ہیں عقیدہ کیا ہونا چاہیے، عمل کیا ہونا چاہیے، سب لیکن تباہی گاؤں میں آئی ہے، اضلاع میں آئی ہے۔ یہ کمیٹی اضلاع میں گاؤں میں بھی کام کرتی ہے، اہل سنت والجماعت کا پیغام عام کر رہی ہے، تعریف ہے، اور اس کا ہر کردار جو ہے مخلص ہے۔ ایک بات ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے خطابات سنا اور سننے والی عورتیں، یہ سب گستاخی جو سرکار علیہ السلام کی شان میں ہوئی، اس گستاخی کے خلاف ہم سب احتجاج کی آواز بلند کرتے ہیں۔ اس احتجاج میں ہم سب شریک ہیں۔ ہمارے خون کا ایک ایک قطرہ سرکار پر نثار کرنے کے لیے ہے۔ آپ سب نے اپنے جذبات نعت خوانی کے وقت بھی اور بیانات کے وقت بھی دکھائے ہیں، تو ہم یہ اعلان کرنا چاہتے ہیں یہاں سے کہ ہم سب مذمت کرتے ہیں اس بات کی کہ سرکار علیہ السلام کی شان ایسا آئندہ ہرگز زمین پر کہیں پر بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اب رہی تیسری بات، جیسا کہ نقشبندی صاحب نے فرمایا کہ ایک تو اپنے والے ہیں جو ادھر ہیں، اور ایک بازو والے ہیں جو ادھر ہیں، ایک اپنے والے یہاں پر ہیں، ایک
बाजू वाले हैं जो दीवार के उधर है, और एक कुछ ऐसे लोग हैं जो दीवार पर बैठे हैं। ये तीन किस्म आपने बताया। अब हम आपको बताना चाहते हैं, इधर वाले तो इधर ही है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। हम इनको सब मालूम है, इनको सब शऊर है, सब कुछ सीखे हुए। ये इधर वाले जो हैं हमारे, ये सुनने वाले यही है। अब जो दीवार के उधर वाले हैं, आपने सुना कि वो सिर्फ सुनते हैं, समझते नहीं, मानते नहीं। अब जो दीवार पे बैठे हैं वो बीच अदर है ना। अब हमारा काम क्या है, जो दीवार के उधर है उनका रास्ता सीधा उधर से दोज़ख को जाता। उनको दीवार चढ़ा के इधर ला नहीं सकते अपन, उधर ही रहने दो। मगर हम सब मिलके एक काम करेंगे, जो दीवार पे बैठे उनको इधर सरका लेंगे, जो दीवार पे है ना उनको इधर ले लेंगे। उसके वास्ते क्या करना पड़ता, ऐसे महफिलों में खाली अपन नहीं आना, तो दीवार वालों को भी ला लेना। अब यहाँ बैठने वाला सरकार के इल्म गैब को भी मान रहा, उनकी हयात को भी मान रहा, उनके तसर्रुफात को भी मान रहा। मानने वालों के सामने मानने की बात हम कर रहे हैं, तो हमारा अकीदा और पुख्ता हो रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर जो दीवार वाले हैं, आते आते ऐसे जलसों में उन लोगों को भी लाना, तो वो लोग अब बीच अदर के नहीं रहते, इधर के हो जाते। ये बात आइंदा के जलसों के लिए याद रखिए। जब भी आते हैं, अब देखिए तबलीगी जमात का आदमी रहता, अब वो जमात में जाता तो अकेला नहीं जाता, अपने किसी पड़ोसी को ले लेता, किसी दोस्त को ले लेता, किसी क्लासमेट को ले लेता। चल भाई 3 दिन के वास्ते, अगर 3 दिन राजी नहीं हुआ, कम से कम 1 दिन के वास्ते ले जाता। इस वास्ते ले जाता कि हमारी जमात में एक आदमी का इजाफा होना, तो वो मिजाज हम भी बना लेना। हम तो आ रहे हैं, अहले सुन्नत के पक्के लोग आ रहे हैं ऐसे महफिलों में। अब उधर वाला तो नहीं आता, पक्की बात है। दीवार पे जो बैठा उन्हें आता, उसको लाना साथ में। ऐसे लोगों के बयानात सुन के उन्हें पक्का इधर वाला हो जाता। इसको बोलते काम आगे बढ़ाना। हमारे सुन्नी भाइयों में क्या है एक मिजाज, जो दीवार के उधर है उसको भी देखते नहीं, पलट के लाहौर भेजते, ठीक है भेजिए। अगर जो दीवार पे बैठा उस पे लाहौर मत भेजिए, उससे दोस्ताना कायम कीजिए, ताल्लुकात कायम कीजिए, उसको लाइए इधर। अब हमारे भाइयाँ क्या करते, दीवार वाले को भी लाहौर भेज के छोड़ देते। उसका नुकसान ये होता, उधर वाले खींच लेते उसको। तो हम पूरी कोशिश ये करना, अपन खींच लेना इधर। ये काम करो, आइंदा जब कभी फैज़ रिसालत माफ़ कमेटी का जलसा हुआ, पूरे दीवार वालों को गिरा के ला लो इधर। बहुत बड़ा काम होता। ऐसे खिताबात बहुत कम सुनने को मिलते। बाद ऐसे मुखर्रिरीन रहते, फसीह उर्दू, बलीग उर्दू में बोलते और शानदार तकरीर करते, मगर वो तकरीर आम लोगों को समझ में नहीं आती। अदख अल्फाज रहते, बैकग्राउंड बना के लाते आधे घंटे तक, अब वो क्या क्या असरार रुमूज़ बोलते हैं पता नहीं, और अदख अल्फाज में समझ में नहीं आता लोगों को। अल्लाह ताला इन लोगों को ऐसी तौफीक दिया है, ऐसा फ़न दिया है इन लोगों को कि ये आसान अल्फाज में बड़े बड़े मसाइल आपको समझा दे। ऐसे महफिलों में दीवार के बिल्लियों को भी लाना, वो बिल्लियाँ जाके यहाँ बैठ के शेर हो जाती। बिल्लियों को शेर बनाने का काम आज से शुरू कर दो। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ, मगर जब से सुना ना तो मैं भी ऐसी बोल रहा हूँ। अल्लाह से दुआ है परवरदिगार, ये उलमा को और ये सुनने वालों को सबको सेहत और आफियत के साथ, और हमारे फैज़ रिसालत माफ़ कमेटी के तमाम अहदेदार अरकान को सेहत और आफियत के साथ उम्रों के दराज़ियाँ अता फरमा। और जैसा कि अभी नक्शबंदी साहब ने फरमाया कि पैसे के लिए लोग परेशान रहते हैं, अल्लाह ताला सुन्नी मुसलमानों को ऐसा पैसे वाला बना दे कि दूसरों की